Hello, happy Christmas to all of you from Sri Lanka Cricket. Hello, happy Christmas to all of you from Sri Lanka Cricket. We are Keeper Dibut Karara joining for the pre-match conference ahead of the first test match. Excuse me, Sachin, is the audio okay? Okay, fine. No, fine. Okay. We are in for the pre-match conference ahead of the first test match, and we do have the captain Dibut Karunaratne, and he will be here for 30 minutes. Please do. You will be able to ask questions during that particular period. Format of the session, as you all know, will be a Q&A session. Dibut Karunaratne will be answering the questions, and you all can raise questions. And first of all, you all have to raise your hands, and the basis of giving you the opportunities is the first in, first out basis. And Dibut is ready to answer. Let's start with Revata. Can you hear me? Yeah, you can ask Revata. Yeah, Dimot, now this tournament will see a lot of youngsters coming into the side, and basically very few seniors. Even Angelo is out for the South African series. So, do you think that this is a beginning of a new era in Sri Lankan Test cricket, and this is the start of a new chapter, Dimut? No, I don't think so. If you take the last series, Angelo was not there, Chandi was not there, so I went with the youngsters, a lot of youngsters. But after that, when because of Angelo got injured and Chandi was dropped. But this time also the same thing. Angelo was injured. But I think always if you're playing in these conditions, you need a combination of seniors and juniors. So I think that's why we need to groom youngsters as well when we playing, and then we need to groom the youngsters. So that's why we always pick a balanced side with the youngsters and seniors. So it always it's better to play with the youngsters and seniors when sometimes if you need the experience to play in these conditions. So but I think we need to groom youngsters for the next few years, because the lots of guys are mid between 30th and 35 years. So we need to groom youngsters as well. Altaf, you can ask the question. Altaf, you can ask the question. Altaf? Okay, Andrew Fidel, you can ask. Andrew Fidel? Yeah, you can ask. තිමුත් මෙදාසරේ මහිතන්නේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ගොඩක් කියන හැමෝම වගේ හොඳ තත්ත්වයකින් ඉන්නවා, හොඳ ෆිට්නස් එකකින් ඉන්නවා. මොකද්ද මේක ගැන හිතන්නේ? ගිය සැරේ මේ සාහිල් කුමාරට දිස්මත් කමීරට එන්න බැරි වුණා. මෙදාසරේ අටැක් එක ගැන කොච්චර එක්සයිට්මන්ට් එකක් තියෙනවද මේ ටීම් එකේ? Give me a second. Can everybody mute please, because there's a background noise coming, and apart from Dimut, you can answer. Okay. Right. මෙහෙමයි. මම හිතන අපි සෙල්ලම් කරන කන්ඩිෂන්ස් එක්ක බලද්දී අපිට ගොඩක් ෆාස්ට් බෝලර්ස් ඕනේ වෙනවා. අපි සෙල්ලම් කරේ වොන්ඩර්ස් සෙන්චුරියන්. ඉතින් මම හිතන ගොඩක් ෆාස්ට් බෝලර්ස් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විකට්ස් තියෙන්නේ. අපිට ගිය පාර ඔප්ෂන්ස් තිබ්බේ නැහැ. ගොඩක් අඩුයි. ලහිරු කුමාර හිටියේ නැහැ, දුෂ්මන්ත හිටියේ නැහැ. බට් අපිට මේ පාර ඒ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ කොහොමත් අපිට මේ වගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙන්න ඕනේ අපි සවුත් ආෆ්‍රිකාව සෙල්ලම් කරද්දී. මොකද අපිට ඒ බෝලිං ඔප්ෂන්ස් නැහැ කියලා දැනගත්තම ඔපොසිෂන් සයිඩ් එක අපිට පේස් බවුන්ස් නැහැ කියලා දැනගත්තම අපිට ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලන් කන්ඩිෂන්ස් ගොඩක් වෙලාට යූස් කරන වැඩි. බට් අපි ගත්තොත් එම දැන් තියෙන තත්ත්වෙනවා අපි 50-50. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පේස් එකයි අපේ පේස් එකයි ඉක්වලි වගේ ඉන්නේ. ඉතින් මට හිතෙනවා මේක ගොඩක් වෙලාට බැට්ස්මන්ලගේ ගේම් එකක් වෙයි. බැට්ස්මන්ලා කවුද හොඳට කරන බැටිං සයිඩ් එක මම හිතනවා මේ සීරීස් එක දිනන්න පුළුවන් හොඳ chance එකක් තියෙනවා කියලා. එකම කන්සර්න් එක තියෙන මගේ සුරංග ලක්මාල් පොඩ්ඩක් පොඩි ඉන්ජරි එකක් තියෙනවා. ෂුවර් නෑ තාම හරියට එයා ප්ලේ කරයිද නැද්ද කියලා. ඒක විතර එක කන්සර්න් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අරින්න අපේ මගේ අනිත් ෆාස්ට් බෝලර්ස් ඔක්කොම ෆිට් එකේ ඉන්නවා.
කොහොමත් හෙට වගේ වෙද්දී අපි පික් කරනවා කවුද මගේ ප්ලේයින් 11 එක කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ලහිරු සුරංග ෆිට්න සුරංග දෙන් විශ්ව ගොඩක් වෙලාට ප්ලේ කරයි මගේ 3 සීමස්ලා ප්ලස් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් විදියට තව සමහර ගොඩක් වෙලාට සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ලක්මාගේ ගැන චුට්ටක් කියන්න පුළුවන්ද? මොකද ඇන්ඩ්‍රේ? ලක්මාගේ ඉන්ද්‍රිය සුරංග ලක්මාගේ ඉන්ද්‍රිය ගැන චුට්ටක් කියන්න. සුරංගට පොඩි හැම්ස්ට්‍රින් එකේ චූටි පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා ඊයේ. අපි අද යාට ෆුල් ඔෆ් එකක් දෙනවා, ඩේ ඔෆ් එකක් දෙනවා රිකවර් වෙන්න. අපි හෙට බලනවා, හෙට අපිට හෙට තව දවසක් තියෙනවා. ඉතින් හෙට පොඩ්ඩක් අපි බලනවා ප්‍රැක්ටිස් වලදී යාට කොහොමද යාට මැච් එක ගහන්න පුළුවන් තරම එයා ෆිට් එකේ ඉන්නවද කියලා. එහෙම වුණොත් අපි සුරංග සෙල්ලම් කරා, නැත්නම් අපිට ඔප්ෂන් එකක් ගොඩක් වෙලාට එහෙම වුණොත් වෙන ෆාස්ට් බෝල් කෙනෙක් යූස් කරන එක අසුන් රාජිත ඉන්නවා, හසිත ඉන්නවා. ඉතින් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙකුට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ලහිරු හිරු ටීවී අහන්න. ලහිරු you can ask. දිමුත් දැන් ඕගලන් ටෙස්ට් මැච් එකක් කරන්නේ වර්ෂයකට විතර පස්සේ ජනවාරි මාසේ ගැහුවට පස්සේ ගැහුවේ නැහැ සිම්බාබ්වෙත් එක්ක. කොහොමද නායකයෙක් විදියට කොච්චර අභියෝගයක්ද ඒ වගේ කාලයකට පස්සේ ටීම් එකත් එක්ක එනකොට විශේෂයෙන්ම බයෝ බබල් එක මොන වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ ටීම් එකට දාලා තියෙන්නේ? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හිතන්නේ අපි ජනවාරි වලින් පස්සේ අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් එකක් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඉන් බිට්වීන් අපිට ප්‍රොවින්ෂල් ඩොමෙස්ටික් ටූර්නමන්ට් එක තිබ්බා. ඒකේ මැචස් 3ක් විතර කට්ටිය සෙල්ලම් කරා, එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි IPL එක තමයි අන්තිමට සෙල්ලම් කරේ. මම පර්සනලි ගත්තොත් මම සිම්බාබ්වෙකින් පස්සේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් එක සෙල්ලම් කළා නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම ෆෝමැට් එකක් සෙල්ලම් කරන්න මට හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ඉන්ජරි එකක් තිබ්බා ටූර්නමන්ට් එක කාලේ. ඉතින් මමත් ගොඩක් එක්සයිටඩ්. මොකද මට ප්‍රැක්ටිස් වල තේරෙනවා මම ගොඩක් තාම පොඩි නර්වස් ගතියක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ හැමෝටම මේක ඇති. මොකද ලේසි නෑ එකපාරට අවුරුදු කාලයක් අතරම ඉඳලා ටෙස්ට් මැච් එකක් කෙලිම සවුත් අප්‍රිකාවල සෙන්චුරියන් වලින් පටන් ගන්නවා කියන එක ඒක ගොඩක් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. බට් අපි ගොඩක් ට්‍රේන් කරනවා, අපි ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඉතින් මෙහි ආව පොඩක් කන්ඩිෂන්ස් වෙනස් අපිට ඒක දැනෙන පොඩක් ටිකක් හાર્ඩ් කියලා. නමුත් මම හිතනවා අපි වෙනදට වඩා ගොඩක් එෆර්ට් එක දානවා, 200% වගේ එෆර්ට් එක දානවා. හැමෝම ගොඩක් එෆර්ට් එක දානවා. ටක් ගාලා මේ කන්ඩිෂන්ස් වලට ඇඩ්ජස්ට් වෙලා 26 වෙද්දී අපි කොහොම හරි ෆුල් ෆිට් එකේ ඒ කන්ඩිෂන්ස් වලට මේ වෙලාව අපි කොහොම හරි හොඳ මැච් එකක් ශ්‍රී ලංකාවට තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. අනිත් එක බයෝ බබල් එක ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් ඉෆෙක්ට් වෙනවා. මොකද එක පැත්තකින් හොඳකුත් තියෙනවා. මොකද හැමතිස්සෙම ටීම් එක ගොඩක් වෙලාට එකට ඉන්නවා. අපි කන්නාවත් අපි කරන හැමදේම මොකද අපි එක තැනක විතර අපිට chance එකක් තියෙන යන්නේ. ටීම් රූම් එකයි රූම් එකයි විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් රූම් එකේ ඉන්න අඩුයි. මොකද හරි බෝරින් රූම් එකේ හිටියාම. ඉතින් ගොඩක් අපි ටීම් රූම් එකේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් ජෙල් වෙනවා. සෙල්ලා එක ටේබල් ටෙනිස් පූල් වගේ දේවල් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් හැමෝම එකට ඉන්න එක පැත්තකින් හොඳයි. නමුත් මම හිතනවා ප්ලේයර්ස් වලට පොඩක් මානසික වශයෙන් අර පොඩි නිදහසක් නැහැ. ඔළුවට ගිහිල්ලා තමන් කැමති දෙයක් කරන්න, තමන් කැමති දෙයක් කන්න ඒ දේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඇරෙන්න මම ඒ දෙක විතර දන්නේ. ඒකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා, ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මූව් වෙන මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක මූව් වෙන්න තියෙන මේ විදිහට. ඉතින් අපි බලමු. We are going for Altaf Nawaz, and after that we'll be taking Danush Karavind. The first Altaf Nawaz. Altaf, you can ask the question, please. Danushka, you can ask. Aravind, you can ask. දිමුත් අපි දැක් සෙන්චුරියන් තනනිල්ල මොන වගේ ස්වභාවයක්ද තියෙන ඒ වගේම තමයි මේ ආරම්භක පිතිකරු එක් විදිහට කටයුතු කරපු ඖෂධ ප්‍රනාන්දු ආබාධයක් ඉඳ පළවෙනි තරඟට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ුත් නැහැ. ඔවුන් දෙන්න වෙනුවට කවුද රීප්ලේස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කණ්ඩායමට? මම හිතන්නේ ඖෂධයේ ඉන්ජරි එක හින්දා අපිට ආරම්භක පිතිකරුවෙක් අලුත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් දාගන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා කුසල් ජනිට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙන ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විතර ක්‍රීඩා කරන්න මේක. මොකද මේ දක්ෂතා දක්වලා තියෙන අනිත් එක එක්දින තරඟවල ආරම්භක පිතිකරුවා හින්දා අපිට හිතනවා මේ වගේ තනතිරු වල හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට කුසල් ජනිත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විතර ප්ලේ කරනවා. ඇන්ජලෝගේ අඩුපාඩු පුරවන්න මම හිතන්නේ අපි කම්බිනේෂන් එකක් හදනවා. මොකද අපි අපිට බැට්ස්මන් කෙනෙක් වැඩි කරලා ගහනවාද නැත්නම් අපි ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්නෙක් එක්ක යනවාද කියන එක අපිට පොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි
මොකද අපි 3 සීම එකකින් තමයි අපි යන්න plan එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට තව සීම කෙනෙක්ගේ option එකත් එක්කම අපිට තව bowling option එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතන. ඉතින් සමහරක් කියලාට වනිදු ඒ වගේම දසුන් ගොඩක් වෙලාවට සෙල්ලම් කරන chance එකක් තියෙනවා. තාම decide කරලා නැහැ. උන් කියන අපි 13ක squad එකක් ඉන්න අපි හෙට තමයි හරියට select කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට උන් දෙන්නට chance එකක් හම්බ වෙයි. ඇන්ජලෝගේ අඩුපාඩු පුරවන්නයි plus සීම කෙනෙක්ගේ අඩුපාඩු පුරවන්නයි. Altaf, are you there? Altaf, ask the question. Dhammika Ratnavira, we can ask. You can ask, please. දිනුත් ඔබ කොහොමද දකින්නේ දැන් පසුගිය දක්ෂිණ අප්‍රිකා සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව දක්ෂිණ අප්‍රිකාව පරාජය කරා ටෙස්ට් තරඟාවලිය මේ වගේ වෙලාවක අපේ කණ්ඩායමට මේ පාර මේක අමතර පීඩනයක්ද අනිත් පැත්තෙන් දිමුත් කරුණාරත්න මම හිතන්නේ LPL තරඟාවලියට සහභාගී වෙලා නැතුව අපිට හිමි වුණ 3 දින තරඟයත් අපිට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා. කෙලින්ම ටෙස්ට් තරඟයට ඔබ ක්‍රීඩා කරන්නේ මේක ඔබට පෞද්ගලිකව අමතර පීඩනයක් දිමුත්. මෙහෙමයි ටීම් එකක් විතර ගත්තොත් හැමෝටම ලොකු පීඩනයක්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය එක්ස්පෙක්ට් කරන අපි දිනන්න ඕන කියලා. ඒක මෙහෙමයි ඒක අපි ගන්න විදිහ තමයි අපි ඒක ගොඩක් ප්‍රෙෂර් එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපිට ගොඩක් හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. මම හිතන්නේ අපි අන්තිම පාර සෙල්ලම් කරද්දී අපි කිසි ප්‍රෙෂර් එකක් නෙමෙයි හිටියේ. මොකද අපිට සීනියර් ප්ලේයර්ස් හිටියෙත් නැහැ. අපිට ඔක්කොම පොඩි කට්ටිය හිටියේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් 100% ඒගොල්ලෝ අපිට දුන්නා. ඒක තමයි ලොකුම හේතුව අපිට දිනන්න ගොඩක් කට්ටිය එකමුතුව ගැව්වා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මම දකින්නේ ජයග්‍රහණ පිටිපස්ස තිබිච්ච සාර්ථකත්වය. ඉතින් මම මේ පාරත් ඒකම තමයි ප්ලේයර්ස්ලා ඉල්ලගන්නේ. සමහරකට දිනන්න පුළුවන් සමහරකට පරදින්න පුළුවන්. නමුත් අපි හොඳට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. හැමතිස්සෙම කම්පිටිටිව් ක්‍රිකට් එකක් සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක හැමතිස්සෙම මේ සෙෂන්ස් ඉක්වලි අපි චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන එහෙම දුන්නොත් අපිට මේ සීරීස් එක දිනන්න පුළුවන්. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගොඩක් බැට්ස්මන්ලාට තමයි මම හිතන්නේ මේකේ වර්ක් ලෝඩ් එක ගොඩක්ම තියෙන්නේ. මේ අමාරුම හරිය මුලින් බැට් කරන සයිඩ් එක මම හිතනවා මේ සීරීස් එක දිනයි කියලා. මොකද බෝලර්ස්ලාට කොහොමත් මේ විකට් එකේ හෙල්ප් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් ග්‍රාස් තියෙන විකට් එකක් ඩේ 3 4 5 වගේ යනකොට අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් මේකක් තියෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සම වගේ බෝලර්ට ඔපචුනිටි එක තියෙනවා. ඉතින් අර මම කිව්වා වගේ බැට්ස්මන්ලා කවුද ඒගොල්ලෝ හොඳට සෙල්ලම් කරොත් අනිවාර්යෙන් තරගේ ජයග්‍රහණ මේ පැත්තට යනවා. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි මම ගොඩ දවස් කාලෙකින් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. මම අන්තිමට සෙල්ලම් කරේ ජනවාරි වල ටෙස්ට් තරගයක්. ඊට පස්සේ මම කිසිම ෆස්ට් ක්ලාස් තරගයක් මම සෙල්ලම් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ ඉන්ජරි හින්දා. කිව්වාගේ තාම මට ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. මොකද මම කියන්නේ කොච්චර ටෙස්ට් තරගයක් සෙල්ලම් කරත් ඕන ඊළඟ ටෙස්ට් තරගයට යද්දි කොහොමත් ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා ප්ලේයර් කෙනෙකුට බැට්ස්මන් කෙනෙකුට. ඉතින් මට ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ඩබල් වෙලා තියෙනවා. මොකද මම ගොඩ ගාඩ පස්සේ ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස් සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා වඩ ඉක්මනට ඒකට මේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි ඕවරයක් දෙයක් ගහනකොට මට ටක් ගාලා මේ පැත්තට මේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ගැන ගොඩක් ලොකුවට වොරි වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්ට ගිහිල්ලා මට කරන්න පුළුවන් උපරිම කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Bipin, you can ask. Mr. Dimut, Bipin Dani here. I just wanted to know, besides having the normal playing conditions between the two countries for the bilateral series, is there any specific playing conditions is there in this current scenario of the bio bubble where you will be playing the 2 test matches in South Africa? Actually, there's nothing. We were playing first time as after COVID thing. So we knew few things, but we actually don't know what's happening there. But we also learning how to play under the bio bubble. So tomorrow they will give us a guideline what we have to do, what we have not to do. But I think we are not worried about the COVID thing. We just want to play good cricket and enjoy the time in here. So we'll see how it goes. Actually, I have no idea about how to play in the bubble right now. So tomorrow I will get the guidance and everything. We'll see what's happened in 26. Altaf, are you there? You can ask your questions. I can see you are raising your hand, but if not, we are going for Andrew Fidel, please. Andrew, you can ask your second.
දෙමුත් පිටිකරුවන් ගොඩක් හුඟක් අය LPL එක ගහලා තමයි එන්නේ ටෙස්ට් තරඟාවලියට. අපි දන්නවා සෙන්චුරියන් මේ තනතිල්ලේ ගොඩක් සාමාන්‍ය ගොඩක් බවුන්ස් කියන කොච්චර අභියෝගයක්ද මේ T20 ගහලා මේ වගේ ටෙස්ට් මැච් එකකට යෙදෙන්න. අනිත් එක ස්පිනර්ස් ලගෙන් කවුද අර 13 13 man ස්ක්වොඩ් එකේ ඉන්නේ? ස්පින් එකෙන් ඉන්නවා ලසිත් ඇඹුල් දෙනියත් ඉන්නවා වනිදු හසරංගත් ඉන්නවා. උන් දෙන්නම 13 ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලනවා අපිට බැටිං ස්පින් ඔප්ෂන් එකක් ඕනේ නම් අපි ගොඩක් කරලා වනිදුව සෙල්ලම් කරන නැත්නම් අපිට ලෙෆ්ට් ආර්ම් කෙනෙක්ම ඕනේ වුණොත් අපි ලසිත් ඇඹුල් දෙනියකින් යනවා. අනිත් ක්වෙස්චන් එක මෙහෙමයි ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිකටර් කෙනෙක් විදිහට ගන්නවට අග්ගාලා ෆෝමැට් වලින් ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න. ඉතින් අපි ෆුල් සීරීස් එක අපි සෙල්ලම් කරොත් අපිට T20 සෙල්ලම් කරලා සමහර සෙල්ලම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා විදිහට ඒක ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕනේ. එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර කිව්වාගේ මෙහි විකට්ස් වලට තමයි අපි ලංකාවේ ඉඳන් ඉන්නේ T20 සෙල්ලම් කරලා එකපාරට අපි මෙහි ඇවිල්ලා 6 days period එකක් විතර අපිට තිබ්බ ට්‍රේන් කරන්න. ඉතින් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් කට්ටිය ගොඩක් සක්සස් වෙයි. මම හිතනවා අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ඉක්මනට ඒ කියන්නේ ඇඩැප්ට් වෙනවා කන්ඩිෂන්ස් වලට. නමුත් සමහර ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා පොඩ්ඩක් කරන පොඩ්ඩක් ටයිම් එක ඕනේ. ඉතින් එතකොට චුට්ටක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නමුත් අපිට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ මේ කාලෙත් එක්ක මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක අපිට මූව් වෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට මේ වෙන්න වෙනවා. නමුත් මම හිතනවා අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් හොඳට ට්‍රේන් කරනවා. හොඳට වඩා හොඳ මොකද ඩබල් ඒගොල්ලෝ එෆර්ට් එක ඩබල් දානවා. ඉතින් මම හිතනවා 26 ඇද්දී කට්ටිය ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්නේ හොඳට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්නේ ටෙස්ට් සීරීස් එකට කියලා. Mansoor, you can ask the question. Please post your question, Mansoor. Are you there? Yeah, we are going for Crick Vidu. Crick Vidu can ask. දිමුත් දකුණු අප්‍රිකා සංචිතයේ ක්‍රීඩකයෝ මේ 4-day matches series එකේ ඉඳලා තමයි මේකට එන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ strength එක identify කරලා තියෙන්නේ? මොන ක්‍රීඩකයෝ ගැනද වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන්නේ මේ තරගාවලියත් එක්ක? මොකද මේ තරගාවලියේ වැඩිම කඩළු ගත්ත සහ වැඩිම ලකුණු ගත්ත ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙකුත් එයාලගේ සංචිතයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ අපි ගත්තොත් එම ගිය පාර ටීම් එකම තමයි. ගොඩක් වෙලාවට ගිය පාර සෙල්ලම් කරපු ටීම් එකම තමයි ඉන්නේ. රබාඩා වෙනුවට නොකිය ඇවිල්ලා ඉන්න. ඊට අමතරව මම ලොකු වෙනසක් දකින්නේ නැහැ බැටිං ලයින්අප් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ තව ප්‍රිටෝරියස් දෙක කෙනෙක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් කට ඒගොල්ලන්ගේ චේන්ජස් අපි ලාස්ට් ඉයර්ත් එක්ක බලද්දී චේන්ජස් එකක් හරි දෙකක් හරි තමයි වෙන්නේ. ඉතින් හැම ප්ලේයර් කෙනෙක් ගැනම අපි අවධානය යොදවලා තියෙනවා. මොකද මේක අපේ රටේ නෙමෙයි සෙල්ලම් කරන්නේ උන්ගේ රටේ හින්දා. ඉතින් උන්ට ගොඩක් ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඒ වගේම උන් 4-day ක්‍රිකට් එකක් සෙල්ලම් කරලා තමයි කෙලින්ම මේකට එන්නේ. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් එක උන් සෙල්ලම් කරා. ඉතින් උන්ට ගොඩක් අන්තිම කාලේ ගොඩක් ක්‍රිකට් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කිව්වාගේ අපි හැමතිස්සෙම අපි බලන අපි හැමතිස්සෙම ඇනලයිස් කරනවා කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ පන්දු යන්නේ කොහොමද බැට්ස්මන්ලා කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ අයිඩියා එක අපිට හැමෝටම තියෙනවා. ඉතින් අපි බලන අපේ ප්ලෑන්ස් වලට කොහොම සෙල්ලම් කරන්නේ. අපි ගිය පාර සෙල්ලම් කරාගේ ඒ ප්ලෑන්ස් වලටම යනවද නැත්නම් අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවද? මොකද අපි ප්ලෑන්ස් එක තුනක් තියන් ඉන්නවා. ඉතින් මැච් එක දවසේ අපි බලනවා අර කිව්වාගේ අර කම්පිටිටිව් ක්‍රිකට් එකක් සෙල්ලම් කරන්න හැමතිස්සෙම අපි ගේම් එකේ එලිලා ඉන්න තමයි හදන්නේ. මොකද එහෙම හිටියොත් අපිට කොයින් හරි තැනකින් ටක් ගාලා රිංගලා අර ගිය පාර වගේ අපිට මැච් එක දිනන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අපිට මේ පාර හොඳ chance එකක් තියෙනවා. කන්ඩිෂන්ස් විතරයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් ටීම්ස් ඔක්කොම එක වගේ. අපේ ටීම් එකත් ගොඩක් එක වගේ. ඒගොල්ලන්ගෙත් ඒ වගේම තමයි ගිය පාර සෙල්ලම් කරපු කට්ටියම වගේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් බලමු කවුද හොඳට කරන්න කියලා 26 වෙනිදා. Danushka Ravinda, you can raise your question. And after that we are going for Dambika Ratnavira. දිමුත් දැන් දවස් දෙකකට කලින් මිකී ආත කිව්වා මේ තනනිල්ල පරීක්ෂා කිරීමේදී කොළපෑති තනනිල්ලක් තමයි දක්නට ලැබුණේ. දැන් ඒක මේ වෙනකොට දවස් දෙකක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒකේ වෙනසක් තියෙනවද? ඒ වගේම තමයි දිමුත් මේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචිතයේ අලුත් ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අය ගැන මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් එකක් දාලා තියෙනවද? ඒගොල්ලොන්ගේ ටැලන්ට්ස් ගැන අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවද? අපි අලුතෙන් ඉන්න 7 දෙනා ගැන මම හිතන්නේ බලන්න පුළුවන් දේවල් අපිට පුළුවන් ඉන්ෆර්මේෂන් අපි අපේ ඇන්ලිස්ට් තරම් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා අද ඇනලයිස් කරනවා. අද තමයි අපේ ටීම් මීටින් එක තියෙන. අපි ඒ වෙලාවේ ඇනලයිස් කරනවා කොහොමද ඒගොල්ලන්ට මොනවද කරන්න කියලා. විකට් එක ගැන කතා කරොත් විකට් එක මේ දවස්වල චුට්ටක් වහිනවා. හැමදාම අවසර වගේ වහින්න බලනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද අපි දවල්ට ට්‍රේන් කරනකොට අපිට අවුව තියෙන ඉඳ අපිට පේනවා
ග්‍රාස් ලේක පොඩි දුමුරු ගතියක් වගේ තියෙනක නමුත් මම හිතන්නේ ලොකු ග්‍රාස් ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් වෙයි කියලා. මොකද ග්‍රාස් ලේ එක අඩු වුණොත් එන්න වෙන්න මේ විකට් එක දවස් 3-4 වගේ යනකොට අර ට්‍රැක්ස් අරින්න බලන්න. ඒකට ටිකක් අමාරුයි සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අර අපි ටීම්ස් දෙකම 50-50 ඉන්න ඉඳ මම හිතන්නේ උන් මේ chance එක අරගනී කියලා. ගොඩක් වෙලාට ඒ ග්‍රාස් ලේ එකක් තියලා සෙල්ලම් කරා. හැබැයි මම හිතනවා ග්‍රාස් ලේ එක තියෙන තරමට අපිට ක්‍රීඩා කරන්න ගොඩක් ලේසි වෙයි කියලා. මොකද අර අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් ගතිය ගොඩක් වෙලාට අඩු වුණාම පොඩ්ඩක් අර පළවෙනි එකමාර දෙක වගේ බේරුණොත් මම හිතනවා අපිට හොඳ ටෝටල් එකක් බෝඩ් එකට දාගන්න පුළුවන් 250 300ක් වගේ බෝඩ් එකට දාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. Dhammika, you can ask the question. දිමුත් ඔබ කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු මෑත කාලේ අපිට දක්නට ලැබෙන දෙයක් තමයි ඔබත් සමග සහායක ආරම්භක පිතිකරුවෙක් අපිට ස්ථිරව හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙන කෞශල් සිල්ල හිටියා ඊට පස්සේ ලහිරු තිරිමාන්න ඖෂධ ප්‍රණයන්දු මේ වගේ මේක ඔබ මොන විදිහට දකින්නේ මොකද අපිට කණ්ඩායමේ ඔබත් සමග නිත්‍ය ආරම්භක පිතිකරුවෙක් නැතිවීම අනිත් අතින් මේ සංචාරයේදී අපිට අපේ පුහුණුකරු දකුණු අප්‍රිකාව පුහුණුකරු මිකියාත ඕගෙන් මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙන මොන වගේ සහායක්ද පළවෙනි ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ ඔව් මම හිතන්නේ අන්තිම කාලේ මම ගොඩක් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් එක්ක තමයි ඒ කියන්නේ එකම එක්කෙනෙක් නැතුව ගොඩක් කීප දෙනෙක් එක්ක තමයි මම ගේම් එක ස්ටාර්ට් කරේ හැමතිස්සෙම ඒක එක අතකින් චුට්ටක් අමාරුයි මොකද අර ගේම් එක යනකොට මම හිතනවා රනින් බිට්වීන් ද විකට්ස් ඒ වගේම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක චුට්ටක් සමහරකට අඩු වෙනවා නමුත් මම හිතන්නේ දැන් මාත් එක දැන් ඕපන් කරන්නේ කුසල් ජනිත් මම වන් ඩේස් වල ඕපන් කරලා තිනවා ඉතින් මම කුසල් ගැන හොඳට දන්නවා ඉතින් කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අමාරු වෙනවා සමහරක් වෙලාවට ලේසි වෙන වෙලාවකුත් තියෙනවා ඉතින් ඒ දෙකම අර කිව්වාගේ ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වුණාම හැම දෙයකටම මුහුණ දෙන්න ඕනේ ඉතින් මම ඒක ගැන අච්චර ලොකුවට හිතන්නේ මට කවුද හම්බෙන්නේ මාත් ගියා පැත්තේ පාඩන මම ඔහුත් එක්ක හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න තමයි හැමතිස්සෙම බලන්නේ ටීම් එකට අවශ්‍ය කරන දේ තමයි කරන්න බලන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ ඔව් මිකියාත ඇවිල්ලා තමයි මම හිතන්නේ අපිට ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්නේ මෙතන කවුරුත් සෙන්චුරියන් වල ක්‍රීඩා කරපු කට්ටිය නේ ටෙස්ට් මැචස් ඉතින් අර වන් ඩේස් වල කොහොමත් අපිට ෆ්ලැට් විකට්ස් හම්බ වෙන්නේ ටෙස්ට් වල වෙනස් ඉතින් මම හිතන්නේ මිකීට ගොඩක් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා මිකී සවුත් පාකිස්තාන් ටීම් එකත් එක්ක අන්තිම පාර ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙහි සෙන්චුරියන් වල ගහන ලාදී ඉතින් එයා ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරනවා ඒක ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙනවා මොකද අපි මේ විකට් එක ටොස් එකේ මොනවද කරන්න ඕනේ මොනවද කරන්න ඕනේ නැත්තේ මේ වගේ දවස්වලදී මොනවද වෙන්නේ හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්ම එයා අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා ඒක අපිට ගොඩක් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මොකද ස්ටැට්ස් එකත් බලද්දී ඒ වගේම මේ වෙලා වෙන්න පුළුවන් මේ දවස්වල වෙන්න පුළුවන් මොනවාද හුලං වල එක්ක මොනවාද වෙන්නේ බලපෑම් මේ හැමදේම මිකී හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ යා අපිට ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් අපේ ටීම් එකේ කෝච් ලයින් එක ගැන. We will be taking another 3 questions from Dimut because we have to let him go because he do have a meeting to attend. And Altaf Nawaz, I can see you are there. Would you like to ask the question? Altaf Nawaz? Okay, Andrew, you can ask. Fidel. Hello, Dimut. Dhananjay De Silva ගිය ටූර් එකේ සෙල්ලම් කරා මම හිතන්නේ ප්‍රතිකරණයත් හොඳට කරා බෝලින් හොඳට කරා මේ 13 ඉන්නවද ඔහු කොයි විදිහටද මේ සීරීස් එකේ පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ධනංජය අපේ ස්ක්වොඩ් එකේ ඉන්න ප්ලේයින් 11 එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් මොකද ඌ පාකිස්තාන් සංචාරයේත් හොඳටම කරා අනිත් එක අපිට බෝලින් ඔප්ෂන් එකකුත් අපිට ඕස්පින් ඔප්ෂන් එකක් අපිට දෙනවා ඒ වගේම හොඳ ෆීල්ඩර් කෙනෙක් මම හිතන්නේ අපේ ටීම් එකේ ඉන්නම ඕනේ ප්ලේයර් කෙනෙක් තමයි ධනංජය අපිට මං කිව්වාගේ අපිට අපි ඔප්ෂන්ස් තියන් ඉන්න හැමතිස්සෙම අපිට ඕස්පින් ඕන කෙනෙක් ඕස්පින් ඉන්න ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර් කෙනෙක් ඉන්න ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් ඉන්න ඉතින් අපිට හොඳ කම්බිනේෂන් එක මේ පාරේ ඉන්න අපි බලන්න ඕනේ මේ අපි කවුද හොඳම 11 ඒ තරගෙට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් හොඳම 11 අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ මොනවාද මොන ප්ලේයර්ස්ලටද අපිට ඒ දේ යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මට එතන මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ප්ලේයින් 11 එක මම හිතනවා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපි අර කිව්වාගේ බැටිං පැත්ත තමයි අපි පොඩ්ඩක් කන්සර්න් එක තියෙන අංජලෝ නැති හින්දා නමුත් මම හිතනවා අපි ඒ ප්ලේයින් ඒ කියන්නේ ෆස්ට් බැට්ස්මන්ලා 7 දෙනා ලොකු ස්කෝර් එකක් දාලා දෙතර බෝලර්ස්ලට මම හිතනවා ඊටු ජොබ් එක බාරයි ඒගොල්ලෝ වැඩේ කරලා දෙයි කියලා මම හිතනවා. Dimut, Altaf was trying to get him, but I think he do have a technical issue, and he has sent us a question via the chat, and he has said he's asking with David Seckert, the bowling coach, what kind of influence he has on the team, and especially with the current situation in South Africa. I think David with Australian side before, so
he knew the conditions like bounce pitches and green top. So he was every time give him the confidence for the fast bowlers and what we need to do, what we not to do in these conditions. So some fast bowlers, if they see a grass track, grass layer, they will try to give some bounce, and they want to bowl quicker and bouncers. So he always said that's not a wicket taking option. You have to bowl good line and length. So he was every time he was giving lots of information for the fast bowlers and lots of confidence. So I think he was doing his job really well. And current situation, everyone knows COVID is a worldwide thing, but we as a team, we were not thinking about the COVID thing, and we just want to play our best cricket in South Africa. We are going in for another one question. Sachin Piris, you can ask. දිමුත් දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මේ වෙනකොට ලබාගෙන තිබෙන සෞඛ්‍ය උපදෙස් මාලාවේ කොහොමද මේ ෆැසිලිටිස් කොහොමද arrange කරලා තියෙන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද ඔයගලන්ගේ පුහුණුවීම් කටයුතු කරන්න ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ෆැසිලිටිස්? ෆැසිලිටිස් නම් මම කියන්නේ පුහුණුවීම් කරන්න නම් ගොඩක් හොඳ ෆැසිලිටිස් දීලා තියෙනවා. අනිත් එක ඒගොල්ලන්ගේ ගයිඩ්ලයින්ස් උත් හොඳයි. අපි ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෙසිං රූම්ස් වලට අපිට තාම ඇක්සස් කියන විතර තියෙන අපිට වැඩි නැහැ. අපි ගොඩක් ග්‍රවුන්ඩ් එකේම තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි වර මොකක් හරි unnecessary දෙයකින් ඒගොල්ලෝ බේර ගන්න කොහොම හරි ඒ කියන්නේ දේවල් යොදලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳයි. අපිට ගයිඩ්ලයින්ස් ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ හොටෙල් එකේ ඉන්න ටිකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ටිකයි මැච් වල නම් මම තාම හරියට දන්නේ නැහැ. මොකද අපිට අද හවසට තමයි මේ දේවල් ගැන දැනගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කොහොමද එතන වෙන්නේ කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට දීලා තියෙන ෆැසිලිටිස් ඒගොල්ලෝගේ හොස්පිටැලිටි ඒ ඔක්කොම නියමයි සුපර්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ සපයලා තියෙනවා. ඉතින් කැප්ටන් කෙනෙක් විදිහට මම නම් මාර හැපි ඒගොල්ලෝ අපිට දෙන සර්විස් එක ගැන. We do have 2 minutes. Mansoor, are you there? You can raise your question. Tahir Mansoor. Tahir Mansoor, you can ask. One question, please. Hi, Sri Lanka not any since the COVID-19 outbreak, and you're coming on the back of the successful conduction of the. You are not clear. This service will hold a lot of significance as well. How you are seeing the mental side of the players, and how excited is the group to play against South Africa? You are asking a mental side, is it? Yeah, mental side of the players, especially in the current situation in South Africa. As I said earlier, we're not talking or thinking about the COVID thing. We just we all want to play cricket. We were not playing like 9 months, so we all hungry to play cricket, international cricket. So we are not worried about the COVID thing. We just want to go there and enjoy ourselves and play a good cricket throughout the series. All right, thank you very much, Dimut. Actually, I can see a few more questions to be raised, but again, Dimut only has given us half an hour, and he do have an important meeting to attend. And I wish Dimut, thank you very much for taking part. Wish you and your team for the upcoming test match and all the best. And as well as thank you very much for the media fraternity. So we end the briefing. Thank you. See you guys. All the best, Dimut. All the best. Thanks everyone. Thanks Prasanna. Thank you, Prasanna. Thank you. All the best, Dimut and team.